والملائكة كلهم وتبيهم إلى يوم. وإلى سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن طالب رضي الله عنه كرم وجهه. وإلى حضرة جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التصوف وأهل الذكر والحضرة السلطان الأعظم الشيخ عبد القادر الجيلاني. وإلى حضرة الشيخ أحمد بن محمد رضي الله عنه. وإلى أرواح وذريته وبالخصوص في هذه الشيخ بشارنا وإلى رجيه جسما بشارنا وإلى جسما وإلى رجيه جزء علي وسلم وإلى محمد بن علي وسلم. هذه برجة وتنجم سيد عبد الرحمن الزمزمي ولجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنات. شهني لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط غير المغضوب غير حاضر خصوصا غير أرواح آدم وأمواله وذريته ونفخ خصوصا سعد wilayah Rumah Sakit Harapan Sehat Sebat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة طيبة عليها ناس عليها نار تعالى من الآية. أستغفر الله إنه كان غفارا. أستغفر إنه كان غفارا. أستغفر الله 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 إنه كان غفارا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني ظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وكريمنا ونورنا ومولانا محمد وصل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا على سبيل رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعفي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد كما ينبغي لجلاله بسلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والذي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكربة به الحوائج وتنال به الرغبة ويسر الخواتيم ويستسقى الغنى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما لم يا الله اللهم صل سلامة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية بالجسد وصحة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وبركة في الرزق وتبة قبل الموت ورحمة في الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجد من نار العافية لسبب اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. FM Tenure.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا منك رحمة آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا
قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم فقال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله
وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم كان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أنفسهم لنتخذن عليكم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما غريب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal yasalladzi la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa al ayah sadaqallahul azim amma ba'du. Hadratal Mukarramin wal Mukarramin para alim, para ustad, khususipun Dr. Laksono Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Ya terhormat Bapak Ibu jajaran manajemen dan rekan-rekan yang kami banggakan, dan yang terhormat Al Habib Ahmad bin Hasan Ali Al Atas yang kami harapkan tetesan ilmunya. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertatap muka di acara pengajian rutin Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Salawat serta salam kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan dimintai syafatul uzma nanti di hari kiamat. Untuk menginjak acara yang pertama yaitu sambutan dari Dr. Laksono Nugroho selaku Direktur Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i salim amma.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada pagi hari ini di Jumat yang cerah ini kita bisa berkumpul di musola Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Habib Ahmad bin Hasan yang sudah kita nantikan. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau bisa memberikan keberkahan untuk kita semua di sini. Dan semoga pengajian rutin ini makin hari makin ramai. Ya, saya berharap teman-teman yang tidak ada kegiatan, artinya yang bisa ditinggal sebentar, bisa hadir rawuh di musola Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang. Tujuannya tidak mungkin untuk memberikan siraman rohani untuk kita semua. Mungkin selama ini kita hanya berkutat di duniawi. Ya, saya berharap dengan Jumat pagi, setidaknya ya 1 jam, setengah jam ya cukup untuk bisa memberikan siraman rohani buat kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara inti yaitu Mau'idatul Hasanah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Ali Al-Atus. Waktu dan tempat disilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur dan rekan-rekan Dewan Manajemen Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita dunia akhirat. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimahullah. Karena berkumpulnya kita di bulan Rabiul Awal, pertepatan bulan yang dilahirkan di dalamnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedikit kita membahas sejarah tentang siapa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal adalah bukan bulan yang bersejarah. Jadi nama-nama bulan ini sudah ada dari zaman ribuan tahun yang lalu. Nama-namanya hanya penghitungan tahun hijrah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi nama-nama bulannya tidak dirubah. Itu nama-nama bulan di Jazirah Arab. Nah, bulan Ramadan itu bukan bulan Rabiul Awal, bukan bulan yang bersejarah. Setelah Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, setelah itu baru bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang bersejarah, menjadi bulan yang ada keistimewaan tersendiri dari bulan-bulan yang lainnya. Bukan bulannya yang mempunyai keistimewaan, tapi karena di situ ada peristiwa lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun berbicara tentang sejarah Nabi, kenapa sebagian ulama menyusun kitab sejarah Nabi? Karena mengacu kepada Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, bisa kita buka terjemahannya, kita lihat dari terjemahan Al-Quran itu, sebagian isi Al-Quran bercerita tentang sejarah. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan sejarah-sejarah orang yang di luar Islam pun ada sebagian yang diceritakan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran menceritakan sejarah, maka sebagian ulama merangkum sedikit demi sedikit tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya hanya untuk mengenalkan umat kepada siapa Nabi. Tujuannya itu, agar kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi iman kepada Nabi Muhammad, kita agar kenal. Kita ketemu enggak, tapi iman. Nah, dari mana kita iman? Dari apa yang ditentukan oleh Allah. Sekali lagi, imannya kita ini karena ketentuan Allah. Bukan karena kedua orang tua kita Islam. Bukan karena kedua orang kita iman. Tapi karena Allah memilih kita untuk menjadi orang yang beriman. Setelah Allah memilih kita untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, maka kita pun harus kenal Nabi Muhammad. Tujuannya agar kita cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab pepatah Indonesia kan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenapa sih harus cinta kepada Nabi? Karena kalau ibadah kita didasari dengan cinta akan menjadi indah. Tapi kalau ibadah kita didasari karena itu kewajiban akan menjadi beban. Maaf, kita sholat, menganggap sholat itu sekedar kewajiban, pasti ada beban dalam hati. Kita sedekah, karena sedekah itu kita anggap sebagai kewajiban, kita akan merasa berat. Puasa dan lain sebagainya akan terasa berat dalam hati kalau menganggapnya sebatas kewajiban. Tapi kalau didasari dengan rasa cinta akan menjadi indah dan nikmat. Akan menjadi indah dan nikmat. Contohnya maaf ya. Contohnya kalau ada pengantin baru, suami istri pengantin baru yang saling mencintai tapi bukan pengantin yang nikahnya karena terpaksa. Itu kan semuanya akan menjadi indah. Semuanya akan menjadi indah. Walaupun mungkin hanya setahun, 2 tahun. Suaminya pagi-pagi minta dibikinin kopi, istrinya dengan senyum bikinin kopi. Pengantin baru. Istrinya, suaminya pengen martabak, dia dengan senyum keluar beli martabak suami istri, itu pengantin baru dan madu. Indah semuanya. Kenapa? Karena cinta di lagi bersemi. Karena cinta. Seandainya suami istri itu selalu berusaha untuk mengembangkan rasa cinta, untuk memupuk rasa cintanya pun selama-lamanya akan menjadi indah selalu. Akan menjadi indah selalu. Hanya saja kan kadang kita cintanya naik turun kalau dalam. Begitu juga ketika kita mempunyai rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang kita lakukan dari aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi indah. Kenapa kok kamu seperti itu? Saya cinta kepada Nabi. Kenapa kok kamu sholat? Saya cinta kepada Nabi. Kenapa kok kamu mau sedekah kepada orang miskin? Ini ajaran Nabi. Saya cinta kepada Nabi. Kenapa kok kamu mau nutup aurat? Saya cinta kepada Nabi. Senang lihat orang nutup aurat. Saya mau nutup aurat. Terus karena rasa cinta. Sehingga diceritakan ada sahabat Umar pernah ditanya oleh Nabi, wahai Umar, seberapa rasa cinta? Sahabat Umar pernah ditanya oleh Nabi, seberapa rasa cinta? Sahabat Umar diam. Kemudian sahabat Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semua manusia yang ada di muka bumi ini, kecuali dari diriku.
Engkau adalah orang yang paling aku cintai, kata sahabat Umar, bahkan melebihi cintaku kepada kedua orang tuaku, melebihi cintaku kepada anak dan istri. Tapi kecuali diriku, aku masih cinta kepada diriku daripada kepada engkau, wahai Nabi. Nabi mengatakan berarti kamu belum cinta, wahai Umar, kepada. Sahabat Umar pun terdiam lama, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Di situ Nabi mengatakan, sekaranglah kamu berarti sudah cinta kepada aku. Nah, untuk kita bisa cinta kepada Nabi, kita kenal dulu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kenal, diharapkan kita bisa cinta. Maka para ulama menulis sedikit demi sedikit sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, di samping tujuannya agar kita cinta kepada Nabi, agar kita kenal kepada Nabi, para ulama menyusun kitab sejarah Nabi karena mengikuti Al-Quran. Sebab Al-Quran juga bercerita tentang sejarah. Di antaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat tentang sedikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, Allah menjelaskan telah datang kepada Anda semua manusia, utusan min anfusikum, harisun 'alaikum, yang selalu perhatian kepada kalian wahai umat, bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang yang beriman rauf, selalu kasih, rahim, selalu sayang. Di sini Allah menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian utusan dari jenis kalian. Maksudnya Nabi Muhammad bukan malaikat, Nabi Muhammad bukan jin, Nabi Muhammad adalah manusia. Tapi ada tapinya, karena Nabi Muhammad misi penting dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengajak manusia agar kenal kepada Allah, maka Nabi Muhammad pun diciptakan oleh Allah dalam keadaan berbeda, tidak sama dengan manusia biasa. Berbeda dari segala sisi. Berbeda dari segala sisi. Kecerdasannya berbeda, kekuatan fisiknya berbeda, ketampanannya berbeda, semuanya berbeda. Kenapa dibedakan? Karena sekali lagi mengemban misi penting dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan presiden mempunyai menteri sama rakyat biasa kan dibedakan. Karena menteri ini pembantu langsung presiden sehingga diberi fasilitas. Atau salah satu menteri tadi lagi mengemban misi penting kemanapun dikawal. Kenapa? Ada misi penting. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban misi penting dari Allah. Dibikinlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diciptakanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berbeda dari manusia biasa. Maaf, perbedaan Nabi dengan manusia biasa itu sangat banyak, sangat banyak. Di antaranya ini yang sangat mendasar, maaf, yang sangat mendasar. Sampai keringatnya Nabi dengan keringatnya manusia biasa aja beda. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah, Nabi itu kalau duduk dalam sebuah ruangan, ruangannya itu menjadi wangi dan wanginya beberapa hari. Nabi kalau masuk gang, gangnya jadi wangi. Nabi kalau bersandar di tembok, temboknya jadi wangi. Nabi kalau duduk di lantai, lantainya jadi wangi. Wa illam yakun qad tatayyab, walaupun Nabi tidak pernah memakai minyak wangi. Sampai diceritakan dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, karya Al-Imam An-Nabhani, diceritakan dulu ada salah seorang sahabat mempunyai dua istri. Istri pertama dan istri kedua selalu bersaing untuk mendapatkan cinta sang suami.
Jadi istri pertama selalu merias wajahnya di hadapan suami, pakai baju yang paling rapi, pakai minyak wangi yang paling harum. Biar nggak kalah sama istri mudanya. Istri muda pun demikian, selalu merias wajahnya, pakai pakaian yang paling rapi, pakai minyak wangi yang paling harum, biar nggak kalah sama istri tuanya. Tapi setiap suaminya datang, suaminya yang paling wangi. Dan wanginya penasaran istrinya. Ini suami ini apa minyak wanginya ini? Merek apa? Akhirnya ditanya suaminya. Mungkin bahasa sininya, Mas, minyak wanginya mereknya apa? Belinya di mana dan harganya berapa? Suami tadi mengatakan ini minyak wangi gratis. Nggak ada di toko, nggak ada di pasar. Mereknya apa? Merek keringat. Merek keringat. Kaget istrinya, keringat iya. Ini adalah keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap menetes aku tempatin di botol. Netes aku tempatin di botol. Netes aku tempatin di botol. Dan setiap hari sekarang hanya inilah yang aku pakai untuk dijadikan parfum. Keringat kita gimana? Jangankan keringat kita, sekarang masing-masing mungkin punya idola sendiri-sendiri. Ada idolanya penyanyi, artis, pemain sepak bola. Kita mesti sadar ini orang yang saya idolakan, keringatnya baunya apa? Masa masih pantas untuk dijadikan gitu. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW, keringatnya aja wanginya luar biasa. Luar biasa. Itu baru keringatnya. Belum berbicara wajahnya, mungkin sering kita mendengar Nabi yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Tidak. Ketampanan Nabi Yusuf itu belum ada 10%-nya ketampanan wajah Nabi SAW. Lalu Nabi Yusuf sampai dikejar-kejar Siti Zulaikha, Nabi Muhammad gak ada ceritanya dikejar-kejar wanita. Jangankan wanita ngejar, mau mendekati aja mereka takut. Jangankan wanita. Nabi Muhammad itu kenapa sih rahasianya Nabi Muhammad kalau perang itu selalu menang? Hanya ada satu perang yang Nabi Muhammad agak terkalahkan. Karena waktu itu para sahabat tidak mengikuti arahan dari Nabi. Semua peperangan yang dihadiri oleh Nabi pasti menang. Sebab Nabi sendiri mengatakan dalam hadits qudsiynya, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu mendapatkan pertolongan dari Allah berupa takut di hati para musuh ketika mereka akan berperang denganku sebulan sebelum perang. Jadi para musuh ini sebulan sebelum perang itu mereka udah ketakutan luar biasa. Jadi ngadepin orang takut kan gampang. Itu di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak ada wanita yang berani kejar-kejar Nabi Muhammad. Mirip dengan Nabi, nggak mirip persis. Sedikit mirip dengan Nabi dari pusar ke atas. Sedangkan Husain sedikit mirip dengan Nabi dari pusar ke bawah. Nah itu Hasan yang punya kemiripan sedikit dengan Nabi dari pusar ke atas itu diriwayatkan kalau keluar dari rumah wajahnya ditutup kain. Wajahnya tutup kain. Sebab setiap kain tadi tersingkap angin dan dilihat oleh wanita, wanita tadi harus minta dinikah oleh Hasan. Harus. Sampai Sayyidina Hasan itu nikah 99 kali. 4, tetap 4. Kenapa? Kalau nggak dinikah ini bisa sakit, stres, atau mati bunuh diri. Jadi ditolong sehari ngantri belakangnya. Itu baru cucunya, belum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok Hasan seperti itu? Sebab Hasan tidak memiliki wibawa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tampannya belum seberapa persennya dengan ketampanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gantengnya luar biasa. Suaranya, merdunya luar biasa. Mungkin kalau orang sekarang itu suara merdu masih tergantung ini apa namanya?
keinginan, selera. Ada yang mengatakan Fulan suaranya lebih enak daripada penyanyi ini, suaranya lebih enak daripada penyanyi ini. Yang satunya untuk penyanyi ini lebih enak suaranya dari penyanyi Fulan. Tergantung selera. Kori ini lebih enak daripada Kori yang satunya. Kata satu untuk Kori itu yang lebih enak daripada si Fulan. Terus seperti itu. Contohnya misalkan yang sekarang lagi agak tenar kalau dalam dunia sholawat itu kan Habib Syekh dari Solo. Itu pun masih ada yang mengatakan untuk Habib Syekh kalah suaranya sama Fulan. Dan yang seneng, ya yang seneng sholawatan. Yang anti sholawatan suruh dengerin juga, oh berisik ini suara apa sih. Nah, itu kalau manusia biasa. Nabi SAW itu waktu masih di Mekah, belum pindah ke Madinah. Kesuksesan Nabi itu mulai sangat terlihat jelas hasilnya, sangat beda, sangat meningkat signifikan itu ketika Nabi sudah berada di Madinah. Waktu masih di Mekah, Nabi itu tetangga sama paman dan sekaligus musuhnya, Abu Lahab. Paman dan musuh. Suatu malam Nabi lagi melantunkan Al-Quran di suasana malam yang hening, sampai suaranya ini terdengar ke rumahnya Abu Lahab. Abu Lahab menikmati suara itu. Enak ya suaranya Muhammad itu. Musuhnya ini. Akhirnya karena saking menikmatinya, Abu Lahab pengen lebih menikmati, dia keluar ke teras rumahnya. Lebih enak suaranya. Abu Lahab lama-lama mikir, ini kalau saya nempel ke dinding rumah Muhammad, paling lebih enak suaranya. Sampai telinganya ditempelin di dindingnya Muhammad. Rumahnya Nabi Muhammad. Ketika Abu Lahab lagi nempelin dinding, lagi nguping seperti itu, ada salah satu orang lewat, penduduk Mekah lewat. Kaget dia melihat Abu Lahab lagi nguping Nabi Muhammad. Tanya Abu Lahab, kamu lagi ngapain? Tanpa sadar dia mengatakan lagi nguping suaranya Muhammad. Itu kan Muhammad lagi baca Quran. Katanya kamu nggak percaya Quran. Ini bukan masalah Qurannya, suaranya enak banget. Jadi musuhnya aja mengakui kemerduan suara Nabi SAW. Ada manusia biasa yang seperti itu? Nggak ada. Nggak ada manusia yang biasa seperti itu. Keringatnya ya beda, tampannya ya beda, suaranya juga beda. Itu sisi perbedaan Nabi dengan umatnya. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan Nabi SAW dengan umat. Hanya ini untuk Nabi, ini untuk Nabi. Apa keuntungan untuk umatnya? Nabi ganteng, iya ganteng. Apa untungnya untuk umat? Nabi merdu suaranya, iya merdu suaranya. Apa untungnya untuk umat? Kita kan nggak lihat tampannya wajah Nabi, kita udah ketinggalan. Kita nggak lihat merdunya, nggak dengar merdunya suara Nabi. Kita udah ditinggal oleh Nabi SAW. Masih banyak keuntungan untuk umatnya. Di antaranya terusan ayat tadi. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan azizun alaihi ma'anittum, akan menjadi beban atas Nabi Muhammad ma'anittum, apa yang memberatkan kalian. Apapun yang menjadikan kita berat, maka itu menjadi beban untuk Nabi. Apapun yang menjadikan kita berat, maka itu menjadi beban untuk Nabi. Contohnya, gak usah jauh-jauh. Sholat. Ketika Nabi SAW pertama menerima kewajiban sholat, itu jumlahnya 50 waktu. Jumlahnya 50 waktu. Ditawar sama Nabi. Jangan 45 waktu ya Allah. Dikurangi. Jangan 50 waktu dikurangi. Dikurangi jadi 45 waktu. Masih ditawar lagi sama Nabi. Jangan 45 waktu ya Allah. Kurangi lagi jadi 40 waktu. Dikurangi terus sampai jadi 5 waktu. Dari 50 waktu jadi 5. Dan pahalanya sama seperti 50 waktu. Kita bayangkan kalau sholat kita jadi 50 waktu, kira-kira gimana? Dan kalau kita membuka sejarah dalam Al-Quran itu, nggak ada ceritanya Nabi nawar sholat kepada Allah. Nggak ada ceritanya Rasul nawar kewajiban. Jangan segini Allah kurangi, nggak ada yang berani.
Nabi saking sayangnya kepada umat, Nabi mikir, ya Allah, 50 waktu, kasihan umat saya. Kurangi ya Allah. Dikurangi sampai 5 waktu. Makanya kan kalau dari 50 dikurangi jadi 5 waktu, aneh sekali kalau sudah 5 waktu masih ada yang minta dikurangi. Dari 50 jadi aneh kalau 5 masih ada yang minta dikurangi. Ini sudah diskon berapa persen berarti? 95%. Pixel. Diskonnya banyak sekali. Ini yang menjadi berat pasti sama Nabi pun menjadi berat. Sampai sholat tarawih. Nah, kenapa sih sholat tarawih ini sekarang ada yang 8, ada yang 20, 20. Yang tiganya kan witir. Yang 8 itu berarti 11, yang tiganya witir. Itu sebabnya dulu memang yang dilakukan Nabi itu 11. Yang dilakukan Nabi itu 11. Tapi nanti Ramadan ini jangan jadi patokan. Itu 11. Berarti ini sisanya. Yang dilakukan Nabi itu 11. Tapi apa itu sholat tarawih? Apa itu niatnya witir semua? Sampai sekarang belum ada keterangan pasti. Yang penting setiap habis sholat isya di malam-malam Ramadan, Nabi pasti sholat 11 rakaat. Nah, sahabat ada yang melihat hal itu, ikut di belakangnya, ikut jadi makmum. Dibiarkan sama Nabi, oh berarti makmum boleh kata para sahabat. Sebab hukum dalam Islam itu dasarnya ada 3. Ada sabda Nabi, ada perbuatan, dan ada penetapan diamnya Nabi. Jadi ada yang disabdakan, berarti itu jadi dasar hukum. Ada yang dilakukan walaupun Nabi tidak menyabdakan seperti itu. Itu pun jadi dasar hukum. Ada yang dibiarkan diam, berarti itu jadi dasar hukum. Misalkan itu tadi Nabi sholat 11 rakaat, sahabat makmum di belakangnya, dibiarkan sama Nabi, berarti boleh. Kalau boleh pasti Nabi mengatakan jangan ikut-ikutan. Dibiarkan, berarti ini boleh. Nah, itu ketika Nabi malam Ramadan, malam Ramadan itu Nabi sholat 11 rakaat, sahabat makmum belakangnya. Selesai, paginya mereka cerita, semalam Nabi sholat 11 rakaat, Nabi diem, berarti boleh. Akhirnya tersebar di kota Madinah, ramai, full. Ketika masjid itu ramai, Nabi nggak keluar. Allah, kenapa nggak keluar? Itu sahabat sudah nunggu. Ya, aku takut akhirnya jadi kewajiban. Kasihan umatmu. Terlalu banyak kewajibannya. Melihat sahabat yang antusias begitu, Nabi takut akhirnya hari wajib. Kata Nabi kasihan biar nggak kewajiban. Selesai itu nggak pernah keluar lagi. Sampai mulai sahabat Umar, sahabat Utsman baru ditetapkan sholat sunnah setelah Isya di bulan-bulan Ramadan roh. Ada yang mengambilnya tetap 8. Kalau kita ke Masjidil Haram, Mekah, itu lebih aneh lagi. 20 rakaat. Di Masjidil 20 rakaat lah. Sholatnya 20 rakaat. Mudah-mudahan bisa ke sana semuanya. Sholatnya setelah sholat Isya, mulainya sekitar jam 9, setengah 10 malam. Jadi setelah sholat Isya santai-santai dulu gitu, jam 9, setengah 10 mulai. 20 rakaat, 1 juz. Cuman 1 juz di sana nggak kerasa lama. Suaranya enak, luar biasa, sound systemnya juga mendukung, suasananya juga adem. Selesai 20 rakaat nggak langsung witir. Pulang lagi ke rumahnya masing-masing, nanti jam 1 kumpul lagi. Sholat qiyamul lail namanya. Sholat malam berjamaah. 10 rakaat. Selesai 10 rakaat, baru witir 11 rakaat. Jadi malamnya nanti 21 rakaat lagi. Itu kalau di Masjidil Haram. Setelah itu baru sahur bersama di masjid. Walhasil itulah riwayat. Intinya, apapun yang menjadi berat untuk umatnya, itu
menjadi beban untuk Nabi. Sehingga tidak dilakukan. Sholat takut wajib, Nabi nggak jadi keluar. Sholat wajib 50 waktu ditawar sama Nabi jadi 5. Ini diantara keistimewaan kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum. Nabi itu sangat perhatian kepada kalian. Kalau kita orang tua perhatian sama anak itu ada batasnya. Kita punya anak misalkan kecil, kita sayang sama anak kita. Apa yang anak kita minta, kita berusaha untuk ngasih. Selama itu nggak ada yang berbahaya. Tapi anak kita tambah besar sampai udah nikah masih minta-minta sama kita pegel pada orang tua. Kamu nih udah kawin masih minta-minta terus, sana cari duit sendiri. Berarti mulai berkurang itu perhatian kita kepada anak. Kalau Nabi perhatiannya nggak pernah berkurang. Perhatiannya nggak pernah berkurang di dunia maupun sekarang Nabi sudah ada di barzakh. Nggak pernah berkurang. Sampai ketika wafat, hampir wafat, menjelang wafat, malaikat Israel datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika malaikat Israel datang, ditanya sama Nabi, ya Israel, ji'tani zairan am qadiban. Wahai Israel, kamu ini datang ke sini, sekarang mau mencabut nyawa, apa cuma mau sowan? Bukan kelasnya kita. Kamu ini datang ke sini, mau apa? Mau datang silaturahmi, apa mau mencabut nyawa? Dan ini riwayat sahih, riwayat kuat. Malaikat Israel menjawab, ji'tuka qadiban in syi'ta ya Rasulullah. Aku datang ke sini mau mencabut nyawamu ya Rasulullah kalau kamu berkehendak. Kalau enggak mau pulang saya. Nah, ini kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia seperti itu? Enggak ada. Berarti jelas dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita pun jangan menganggap Nabi itu manusia yang sama seperti kita. Karena sama Allah memang sudah dibedakan. Kata Nabi, wah Israel, kalau itu sudah menjadi ketentuan Allah, saya siap dicabut nyawanya. Tapi mana Jibril? Kenapa enggak ikut datang? Akhirnya malaikat Jibril pun datang menghadap Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Jibril, aku hari ini mau dicabut nyawanya. Tapi hatiku belum tenang. Kenapa wahai Muhammad? Ya, sebab aku masih memikirkan nasib umatku itu nanti seperti apa setelah aku meninggal. Ini mau dicabut nyawanya. Memikirkan nasib umatnya setelah meninggal. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Allah tidak akan berbuat jahat terhadap umatmu, baik engkau masih ada maupun engkau sudah tiada bersama mereka. Mendengar jawaban seperti itu, Nabi tersenyum dan mengatakan, sekarang aku tenang wahai Israel, cabut nyawa. Dicabut nyawanya, meninggal. Dan nanti di akhirat, ada tempat-tempat yang sangat menegangkan. Apa itu? Bukan hanya mahsyar. Mahsyar itu tempat kumpulnya semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Berarti mungkin hampir ratusan miliar manusia kumpul di situ. Atau mungkin bisa lebih. Menegangkan, menakutkan. Tapi ada yang lebih menakutkan lagi. Kapan? Ketika kita ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika nyebrang Shiratal Mustaqim. Itu setiap ada umatnya yang lagi ditimbang. Nah, sebelum penimbangan itu tadi, surga itu masih ditutup. Nabi dan umatnya masuk, nabi-nabi yang lain boleh masuk. Ketika Nabi dipersilahkan masuk surga, Nabi mengatakan tidak. Aku mau menunggu umatku satu persatu ditimbang dan nyebrang Shiratal Mustaqim. Kalau umatku semuanya sudah berhasil nyebrang Shiratal Mustaqim, baru aku mau masuk surga. Nah, Shiratal Mustaqim itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Kita jangan membayangkan jembatan seperti di Jatibarang lebar-lebar. Shiratal Mustaqim itu dalam Hasyiatul Sofi dijelaskan seperti rambut dibagi 7. Ini maaf, yang mbak-mbak ini mungkin yang rambutnya panjang, coba digunting-gunting di samping. Kalau yang punya suami suruh jalan di atasnya, nggak bakal bisa. Apalagi Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7.
dan yang melebihi pedang yang paling tajam di muka bumi. Jadi secara logika nggak mungkin ada yang selamat. Pasti nyemplung ke neraka. Nyemplung ya neraka resikonya. Wa in minkum illa wariduha, dan dalam Al-Quran sudah dijelaskan semua manusia pasti melewati itu. Nggak nabi, nggak rasul. Apalagi kita. Pasti melewati itu. Tegangnya luar biasa. Nah, itu satu persatu ditunggu sama nabi umatnya. Oh, itu umatku. Dari mana nabi mengenal umatnya? Hurran muhajjalina min atharin. Umat Nabi nanti di akhirat tandanya wajahnya putih, tangan sampai siku putih, kaki sampai mata kaki putih. Min athar wudu, dari bekas wudu. Itu tanda umat Nabi. Jadi Nabi kenal, oh itu umatku wajahnya putih. Kalau yang jarang wudu, ya enggak putih. Kalau wudunya selalu istiqomah gitu, insya Allah putih kita. Makanya jangan sampai kita enggak sholat, jangan sampai kita enggak rugi gitu. Nah, yang putih-putih tadi itu ditunggu sama Nabi. Setiap nyebrang itu Nabi langsung angkat tangan dengan khusyuk, dengan tegang mengatakan Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan itu umatku. Ya Allah, selamatkan itu umatku. Yang doa kekasihnya diterima oleh Allah, selamat satu. Nah, dari mulai diutusnya Nabi sampai hari kiamat kira-kira berapa miliar umat Islam ditunggu satu-satu. Berapa lama itu Nabi nunggu di situ? Ya rela Nabi nunggu satu persatu umatnya nyebrang Siratal Mustaqim. Padahal sorga di belakangnya sudah menanti. Ditunggu satu-satu lama. Sampai ditunggu lama, nggak ada lagi yang putih-putih seperti itu. Nabi hampir masuk sorga. Ada panggilan dari dasar neraka. Panggilan tadi mengatakan, wah Muhammadah, ya Rasulullah, aku umatmu. Tapi kecemplung ke neraka, ya Rasulullah. Dengar jawaban seperti itu, Nabi lari sampai hampir nyemplung ke neraka. Ketika di ujung neraka, di tepian neraka, dipegang jubahnya sama malaikat. Malaikat mengatakan, inna hanaru ya Rasulullah, itu api. Nabi mengatakan, iya aku tahu itu api. Tapi ada suara umatku yang manggil-manggil. Ya jangan masuk ya Rasulullah. Gak bisa, aku harus masuk dan harus aku bebaskan. Jangan ya Rasulullah, nanti. Orang tadi terus-terus memanggil-manggil. Akhirnya malaikat lapor kepada Allah, mengatakan, ya Allah, ini kekasihmu Muhammad mau masuk neraka untuk menyelamatkan umatnya. Allah mengatakan, jangan sampai kekasihku masuk neraka. Ambil saja itu umatnya. Diambillah umatnya, diselamatkan, digandeng sama Nabi masuk neraka. Sampai seperti itunya perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai. Dan dari penutup ayat ini, bil mu'minina raufur. Dengan orang yang beriman, Nabi selalu sayang dan kasih. Seandainya ayatnya berbunyi bisolihina, dengan orang-orang yang soleh, Nabi sayang dan kasih, Nabi kasih dan sayang. Kira-kira kita dapat kasih sayangnya Nabi apa? Seandainya ayatnya berbunyi bisolihina, hanya dengan orang-orang yang soleh, kita dapat apa enggak? Enggak dapat. Cuman untungnya Allah menjelaskan bil mu'minin. Yang penting ada iman dalam hati kita. Yang penting sholat 5 waktu. Yang penting nutup aurat. Walaupun sunnah yang lain jarang kita lakukan. Walaupun amal-amalan yang lain jarang kita lakukan. Yang wajib-wajib aja yang kita lakukan. Tetap kita dapat kasih sayang Nabi SAW. Ini luar biasa sekali. Sehingga ada sebagai penutup ini ada obat sumpek yang manjur. Dan kalau ini kita terapkan dalam hati kita, insya Allah setahun aja hidup kita akan berubah. Sebab Allah janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmat-nikmat untuk kalian. Pasti. Itu Allah janji pasti. Sampai maaf dalam nakunya itu ada taukid 2 di situ. La dan nun, la azidannakum. Niscaya pasti benar-benar aku tambah nikmat kalian. Sampai seperti itu Allah ngomong. Cuman kadang manusia kan dibalik. Pengennya ditambah dulu baru syukur. Enggak, kalau udah seperti ini saya mau syukur. Padahal yang diminta sama Allah syukur dulu baru ditambah. Jangan dibalik sama kita. Jadi bahaya. Tapi syukur itu sedikit orang yang bisa bersyukur. Itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Sedikit orang yang bisa bersyukur. Kenapa sih? Karena kita punya 2 musuh.
hawa nafsu sama iblis. Itu paling getol, paling semangat menghalangi manusia dari syukur. Banyak sekali yang dibisikkan. Kita udah semangat di sini, saya mau syukur. Iblis langsung bisik kita, kamu utangnya masih banyak, syukur apa? Iya ya, nanti kalau utangnya udah lunas baru saya syukur. Terus mau syukur lagi, alhamdulillah saya sehat. Sehat tapi pendapatanmu masih sekian, apa yang mau kamu syukuri? Masih banyak kekurangannya, nggak jadi syukur lagi. Maka ada satu nikmat yang sekarang kita miliki, tapi sering kita lupai, sering kita lupakan. Kalau kita sadar nikmat tersebut, iblis bisa menghalangi kita dari syukur. Apa sih nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok nikmat? Diceritakan Nabi Musa ketika menerima lembaran-lembaran suhuf, lembaran-lembaran yang berisi firman Allah Ta'ala, itu di salah satu lembaran suhuf tadi ada keterangan-keterangan keistimewaan sebuah umat. Singkat saja, di antaranya di situ dijelaskan ada umat yang munculnya akhir zaman, terakhir, tapi masuk surganya pertama. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah ini umat siapa? Munculnya terakhir, masuk surganya pertama. Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, itu umat kekasihku Muhammad. Ada lagi ternyata, ada umat yang umurnya paling pendek, tapi timbangan amalnya paling berat. Ini umat siapa? Umurnya paling pendek, timbangan amalnya paling berat. Allah menjawab, hum ummatu Ahmad, itu juga umat kekasihku Muhammad. Ada lagi umat yang kalau niat pengen melakukan ibadah, langsung ditulis pahalanya. Kalau niat mau melakukan maksiat, nggak ditulis dosanya sampai benar-benar melakukan maksiatnya. Ini umat siapa? Kata Nabi Musa. Allah menjawab, itu juga umat kekasihku Muhammad. Banyak, masih banyak lagi. Akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, tolong umatku dikasih satu saja itu. Keistimewaan-keistimewaan tersebut. Satu serah yang mana ya Allah? Kasihkan kepada umatku. Allah mengatakan, tidak wahai Musa. Itu khusus untuk umat kekasihku Muhammad. Sampai pada akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, luar biasa ya umat kekasihmu Muhammad. Istimewa sekali, mulia sekali ya Allah. Iya wahai Musa. Tolong ya Allah, jadikan aku umat Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi. Apa diterima oleh Allah? Ditolak. Allah mengatakan ini stofa itu kali risalati. Wahai Musa, aku sudah pilih kamu jadi utusanku. Terima saja keputusanku. Pengen jadi umatnya Nabi Muhammad ditolak. Nah kita alhamdulillah gak pernah minta sama Allah, gak pernah doa kita. Allah yang berkehendak memilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Ini kan nikmat luar biasa. Mulai tegang mikiri utang, langsung ingat, tapi alhamdulillah saya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad ditolak. Mulai mikir penghasilan, alhamdulillah saya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad ditolak. Suami istri ribut sumpah, ingat alhamdulillah saya umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad ditolak. Dan suami istrinya, istriku juga umat Muhammad. Istri lihat suaminya, suamiku juga umat Muhammad. Terus seperti itu kita adakan dalam hati, iblis gak bisa menghalangi lagi. Karena itu real, fakta. Hawa nafsu nggak bisa menghalangi lagi. Terus kita seperti ini, hati kita syukur karena jadi umat Nabi Muhammad. La azidannakum akan kita dapatkan. Pasti aku tambah nikmat kalian akan kita dapatkan. Tiba-tiba rezeki nambah, tiba-tiba penghasilan ada dari sampingan dan lain sebagainya. Tiba-tiba orang jadi semakin baik dengan kita, macam-macam nikmatnya akan kita dapatkan. Itu tadi, kita selalu syukur kalau kita dijadikan umat Nabi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang selalu syukur kepada Allah, syukur atas dijadikannya kita umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan iman Islam yang ada di dalam hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput kita, sehingga setelah panjang umur kita mendapatkan husnul khatimah ala hadiniyat wa kubinatin salihah wa ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم لا رحي آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم لا رحي آله وأصحابه وزوجه أجمعين ثم لا رحي له الشهداء والصالحين على من الراشدين والعاملين ثم لا رحي والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة. فاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian mauidhah hasanahnya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.